Hayırlı muhterem televizyon karşılar. Adnanın en motor, en mukaddes gününde sizin bilen efirde min Nazim Sefer bulurman. Tataristan'ın halk yazıcısı Abdullah Tokay isimindeki devlet bölegi laureatı Galim Muhammed Abi Mahdiyev Tatar edebiyatında ayrım bir orun alıp tura. Onun turmuştan alıp yazılgan canğa yakın eserlerin biz bugün de yaş aralar küle okuyuz. Bugün bu filmde biz yazıcının fenomenal izadat altında nerse yatkanlığın aşıklarga tırıştık. Gıbırşekte min sağınumlu bası için Muhammed abi yaratıp, sıklanıp yazgan avul kişilerin, yazışı suretlegen avul tırmışın işgalliklerini kürüge edip koytam. Dünyanın dört tarafından jiri yol kilip kire Gıbırşek'e. Muhammed abi şuşu yollarını gına tügül, andagı barlık sokmaklarını, andan yergen kişilerinin üzlerin, uy hıyalların yakşı bilgen. Şoňa da üzer aslawınça ol uylap çıgarıp azaplanmagan. Fakat üzü kürgenini, üzü bilgenligini yazgan. Mına da şuşu yollardan ul yazgan geroylar üzleri kilip çıgar şekilde. Muhammed Mahdiyev hem onun kalemderşi Garif Akhunov isimlerin yırtken ikigine uramlı Tatar avulu üzü bir tulu muzeyi şekilli. Mındagı her iyi hata, her tıkırık yazışı eserinde urun tapkan. Mına bu yırt negizinde üzüne kıyın alıp, bala şağanın tamağın toydurgan zülfiye yaşagan. Mınısında Tokayga kiyim tıkken Halima bitirgan. Onun tıgı maşinası bugün de tıkilde beşliydiler. Eşep yeri bilüşü Sekercan, kisesinde almaz yırtuşu Şeyhi Kart. Oku yazabilmese de akademik bilimli Nasibullah kartlarının yaşagan negizleri kayda iken. Emine birinci bütün dünya soğuşu vaktinde tıl kalıp, iş ul üstürgen. Onları işisine de kara kağız alıp da kişi aldına çıkıp yılamagan 100 yaşar Merfuattin'in Nizamettin isimli ulu gımır etken negiz bugün de isen. Ne akmına şuşu ide Muhammed abi, Merfuattin'in ınığı Abdurrafik bilen şeyler işken, balaşak dostu bilen eş sirlerin buluşken. Bizden redaksiyada işlevişi Kadriye Hanım Mirsayepova da kaladan kaytkan toğanları bilen şuşu iyi hatada balaşağını ötkergen. Muhammed abini kurip, bilip yaşagan. Şuşu yırttan kitken, Kumir Samavor'un anın enisi bugün Gıbırşek Muzeyine kaytarıga bulgan. Biz gailebizning eng qadrli yetkirlerinden bulup saklangan şuşu samavarını, döweniyibizning Kur'an kitabın hem fotoğrafyalarını Muhammed Mahdiyev Muzeyine bölek eterge oyladık. Ömrü boyu Tatar avulu turunda yazgan. Ömrü boyu şuşu avulunu sağınıp, anın bütün nişkeliklerin yerege şağı ütkergen Muhammed abinin muzeyi ul yaşagan yırtının bakşasına kirtip salıngan. Birem tıklap jıyılgan eksponatlar arasında yazıcının eserlerine kirgen avuldaşlarının fotoresimleri ayrıca zor kozuksuunu uyata. Muhammed ağa zamanında yaşayan, onlar bile aralaşkan, onun zamandaşları hem ülkendirek buğun kişileri suretlengen. Özünün eserlerinin geroyları itip olgan, avuldaşlarının hem indalarının yakınca prototipleri bulgan kişilerinin fotoları münemişuşu da kururgen mümkün. Onlar mecliste de birge bulganlar, bütün türlü beylemlerde de, kopka tipinde süyeşülerde de her vakit birge bulgan kişiler, aralaşkanlar. Yazıcının tuğup üsken yırtına bugün onun apasının balaları, ınıkları kaytıp yürüyor. Muhammed Mahdiyev'nin etisi Sıngadullah Bedirtinoğlu Gıbırşek avuluna kilip urnaşkandan soň öz hujalygyn buldyra. Hem üy tireligine bek köp ağaçlar, kuwaklar oturta. Şulardan bir ilişi alma ağaçlar. 1941 yılda soğuklar bulu sebepli ulu tırtkan alma ağaçlar işiyler. Lekin 1995 yıldan soň olarny ür-ýaňadan şol orunlarga oturtdylar. Olar ýeneşesinde mileş ağaçy üse. Onu Muhammed abi öz kolu bilen oturtkan. Muhammed abinin yaşaw rewşi de, turmuşga karata münasebeti de onun eserlerindäki kişilerniki kibik samimi, ihlas bolganlygyn, gaýle şybyldygyny köterip karaganda tagyn da aşygyrak görünä. Ätinin ýüregi ömür boyu jana ýüregi bilen awulda kaldy. Kızım da yaşasa da, lakin avulunu bek yarattı da bizni de şuna beyler işin. Avulunu kiçkineden beklep koydaydık, onun isleri, onun tavuşları, avulunun öz muhiti var, onun isleri akış gülünde yok. Avulunun sıyır mügrevleri, gece kışkırıları, ateş kışkırıları ertengi 4'ten başlap avul liderji de yok idi. Şuna göre, özüne göre bir motor bir dünyada yaşattı. Әтинең романнарында да, повестьларында да сөйләгән bütün epizodlar hikaye bularak bizge söyleneydi.
Кичкенәдән без ул исемнәрне ишетеп үстек, нидер вакыйгаларны белеп үстек. Аннан соң романнарны инде үскәч укый башлыйсың да шалт килеп чыга. Авылны оныттым юк инде ул. Авыл аның йөрәгендә яшәде һәм бездә ул йөрәк эчендә ул авыл эчендә бездә бар иде. Заманында язучы бирегә әти-әнисе нигезенә үзенең балалары белән кайтып, аларны да үзенә кадерле, якын булган тормышка өйрәтеп йөргән. Әти кыяфәтен китерә иде, печән чабып, кичкенә генә кибән куеп, шалаш ясар, миләш төбендәге шалаш ул безнең кыш буена җитә иде инде. Әти мәсәлән безне өйрәтте утын ярарга. Мин утын яра беләм. Мин балта белән калумның аермасын беләм. Мәсәлән, ул миңа инде тормышта кирәк булса, мин пишсез калмыйм, ягъни мин беләм. Учак ягырга, ничек итеп дөрес дөрләтеп, шулай итеп. Аннан соң печән чабырга өйрәтте. Ул инде хәзер мин уйлыйм, малай өйрәткәндер. Но мин дә өйрәндем. Советлар илендә мулла нәселеннән булу каһәрле тормышка дучар ителү дигәнне аңлаткан. Язмыш мулла малае булып дөньяга килгән Мөхәммәткә дә шундый тормыш юл әзерләгән булып чыга. Әтисе Сынгатулла мулланың колхозга кирәкле кеше булырга тырышуын да совет системасы кире кага. Аны ахыр чиктә атып үтерәләр. Әмма бу хәбәр гаиләгә шактый вакыт үткәч кенә вафат булды дип йомшарып килеп ирешә. 7 яшендә тисез калып, тормышның бөтен авырлыкларын үз җилкәсендә татыган язучы беренче карашка берничек тә шул авылны яратып, нәфрәт белдермичә генә яза алырга тиеш түгел кебек. Ләкин язучы тормышның үзен, аерым кешеләрнең язмышларын яратып тасвирлый алу белән укучысын мөкиббән итте. Мәхдиевнең повесть романнарында битереп алып киреп китә торган сюжет та, катлаулы конфликтларда юк кебек. Аның әсәрләренә бәя биргәндә кайбер тәнкыйтьчеләр нәкъ менә шул сюжет линиясе булмауны, аларның аерым новеллалардан гына торуын кимчелек итеп күрсәткән. Андыйларга язучы менә булай дип җавап биргән. Ә минем тормышым шундый булды. Новеллалардан торды. Минем әсәремдә дөрес композиция юк икән, төгәл сюжет юк икән, димәк, мин үземне үзем язам. Мөхәммәд Мәхдиевнең әсәрләре үзенчәлекле яңа бер сүз булып яңгырый. Ни өчен? Чөнки бер яктан Мөхәммәд Мәхдиев иҗатында да менә шул лирикалык, шигърилек алгы планга чыга, ләкин ул Фатих Хөсни, Әмирхан Еники, Рафаэль Төхфәтуллин кебек авторларның иҗатындагы шигърилек кебек булмый. Аның үзенең исеме бар. Без аны орнаментализм дип атыйбыз әдәбият теориясендә. Ягъни бу шигърилек ул билгеле бер дөньяны, билгеле бер тормышны тулы бер образ итеп мозаикалардан җыя алу сәләте дип әйтер идем мин. Ягъни ул татар дөньясын җырлаучы, татар халкының, татар дөньясының матурлыгын күрсәтүче буларак яңа сүз әйтүче була. Әмма татар дөньясын күрсәтү ул бит иҗтимагый, сияси мәсьәләләрдән читтә тора алмый. Шуңа күрә без 41-нче ел балаларында да, сугыш чорындагы гаделсезлекләрдә, шәхес культына кагылышлы аерым бер күренешләрдә, авыллардагы партияның, аерым бер органнарның читтән тыш күзәтүе китереп чыгарган күренешләрдә үзәккә куела. Һәм менә әлеге күренешләр әсәр басылып чыкканнан соң кемнәрдер өчен сөйләшү объектына әйләнәләр. Алга таба язучының әсәрләрен татар әдәбиятындагы яңалык, новаторлык дип бәяләячәкләр. Аяз Гиләҗев исә аның иҗаты турында бүгенге көндә татар халкы тормышын, аның гореф-гадәтләрен, иманын, күңел серләрен, халык буларак яшәү рәвешен Мөхәммәд Мәхдиев кебек белүче олы зат юк дип язачак. Инде мин Казан артында языласы әйбер язылып беткән дип йөри идем. Мәхдиевкә инде бер нәрсә калмагандыр дип уйлыйдыр идем. Шушы пичмактан хәзер татар әдәбиятына тырналар төшкән җирдә. Без 41-нче ел балалары. Фронтовиклар, исәнме Кәшфияви, ут чәчәге, тагын бик күп хикәя, повесть, менә шушындый романнар дөньяга чыкты. Мәхдиев шушы бер пичмактан гына чыккан шикелле.
Язган әйберләре бөтен илгә таралды, бөтен халыкка таралды. Менә язганнарының нигезендә шигърият ята, поэзия. Шушы җиргә бирелгәнлек, шушы җирнең сагышы, моңы, язмышы, шулар белән кешеләре, образлары туган. Менә шулар якын итә. Хатта Мәһдиевнең менә шушы торган җирләрен барып күрәсе килә башлый. Мин чыннан да аның туган җиренә, туган авылына бардым. Барасы килү хисе туды һәм Гөбөрчәк исемле шигырьдә яздым. Шакырып торган зәңгәр хыял идем. Бар икән бер сине күрер чак. Тырналарның көзге моңын тыңлап, кырларыңнан уздым Гөбөрчәк. Кызыктырып салам кибәнендә мәтәлчекләр атына бер сабый. Синдә үскән малайларның исме я Мөхәммәд яки Курсави. Ләкин булары соңрак. Шактый улгайып, җитлегеп кенә әдәбиятка килеп кергән Мәһдиевне язучылар башта үз араларына алырга ашыкмаганнар. Укучы егылып укыган кеше китә җыры кала әсәрен дөньяга чыгару өчен генә дә аңа 20 ел вакыт кирәк була. Журналга әзерләнеп яткан әсәрне ул чактагы партия функционерлары сүттереп ташлый. Шыксын өчен язучыга әсәрне кызартырга, аңа кызыл буяулар истәргә туры килә. Язучылар отряды мине тырналар төшкән җирдә дигән әсәрем чыкканчы үз араларына мораль яктан кабул итмәде. Шул әсәр чыккач кына өлкән яшьтәгеләр килеп, кулны кысып үз араларына, рухи яктан үз араларына алдылар. Миңа ул вакытта инде 58 яшь тулган иде дип әйтәчәк булсынрак. Яңалык һәр вакыт авыр юл белән бара, авыр үтеп керә. Бигрәк тә ул яңалык зур булса, ул яңалык кешеләрнең күнегелгән фикерләреннән алып китә торган булса. Бу нәкъ менә шундый очрак бит инде. Мөхәммәд Мәһдиев иҗаты ул күнегелгән әдәби материал түгел. Ул көтелмәгән зур яңа бер материал. Һәм менә шул элеккеге тартмалы композициялар тибында, ягъни билгеле бер сюжеттан чыгып китеп эшләгән әсәрләр, шул кеше китә җыры кала, торналар төшкән җирдә, бәхилләшү. Алар бит менә шушы күп санлы геройлар, күп санлы мотивлар, сюжетлар аша татар тормышына дан җырлыйлар. Һәм татар тормышының шушы матур үткәнен сагыналар. Аның матур бәйрәмнәре, аның үзара ярдәмләшеп эшләгән өмәләре, аның бергәләп чыккан сабан туйлары, аның бергәләп егетләрне армиягә затулары, каз өмәләре, аның ризыклар әзерләү тәртибе, ипи салуы. Мулла нәселе, шанышсыз кеше дигән кара сакал иң элек Мөхәммәд Мәһдиевнең фән өлкәсендәге юлына киртә булып төшә. Мөхәммәд Мәһдиев фәнгә ул тарих бүлеген бетереп, педагогия институтында тарихчы буларак килеп керә. Ләкин аңа кандидатлык диссертациясын Совет чоры әдәби тәнкыйте дигән темага Хатип Госман бирә. Һәм ул әдәби тәнкыйть тарихын 17-32 елларына кулачлап алган әдәби тәнкыйть тарихына кереп китә. Менә шушыны эшләү дәверендә ул кинәт кенә моңа кадәр беркем дә сөйләмәгән, бер кайда да язылмаган зур бер күләм материалга тап була. Бу материал Гали Рәхимнәр, Газиз Гобәйдуллиннар, Габдрахман Сәгъдиләр, Фатих Кәримиләр, Фатих Әмирханнар, Абдулла Тукайларга бәйле зур бер материал әдәби тәнкыйть тарихы гына түгел, мәдәният тарихы икән, фән тарихы икән. Кызганычка каршы, Совет чоры моны татарлардан яшергән икән. Һәм шуны аңлап алган галим 64 елда кандидатлык диссертациясын яклап кына калмый, бәлки шушы теманы төрле яклап өйрәнүен дәвам итә. Һәм мәсәлән 1964 елда ул Габдрахман Сәгъди турында Совет әдәбияты журналында зур бер мәкалә бастыра. Һәм бу мәкалә шәхес культыннан соң Габдрахман Сәгъди турында беренче зур язма була. Һәм аның кандидатлык диссертациясы да, аның бу эзләнүләре дә татар мәдәнияте тарихына, татар фәне тарихына бик күп исемнәрне кайтаралар. Һәм шушы ул эшне дәвам итеп, ул 1967 елда Совет әдәбиятында Галия мәдрәсәсе турында беренче зур язма чыгара.
Бу вакытта әле Гадрияләр, Мөхәммәдияләр, Зия Камалилар, Гатаулла Баязитовлар, башкалар турында беркем дә сөйләми. Һәм менә шушы эшен дәвам итеп 68 елда ул зур бер хезмәт Буби мәдрәсәсе турында хезмәтен тәмамлый. Һәм әлеге хезмәтне рус телендә бубиларның үз материалларын, үз китапларын тәрҗемә итеп теркәп, монография итеп бастырып чыгарырга тели. Һәм Буби мәдрәсәсе материалы шунда ук университеттагы галимнәр тарафыннан тикшеренүгә дучар ителә. Һәм әлеге материал чыгарырга яраксыз, бу килеш бастырырга яраксыз дип табыла. Университетка аның башка галимнәрнекенә охшамаган, тулы бер театральләштерелгән лекцияларын тыңларга дип Казанның башка вуз студентларында килә торган була. Чөнки ул аларга аеруча игътибарлы. Безне бит Мөхәммәд Мәгъдиев укытты. Шундый бәхеткә дә ирештек һәм мин инде беренче курста ук май аенда Мөхәммәд абыйга үзенең беренче повестьны илтеп бирдем. Мөхәммәд абый укыды да, аннан соң миңа открытка бирде. Мин аны андый гадәтен белмидем. Ниде лекция вакытында ипләп кенә китерде дә открытка бирде. Мин син белән сөйләшергә әзер, аудитория тап диде. Мин бүгенге күзлектән сөйләшәм инде, әлбәттә бияне бирәм. Ул вакытта да аптырадым. Ничек инде әйтәм? 10 сәгать тоштырды мин аркада Мөхәммәд абый дип. Ул бит менә 4 сәгать укытты да, аннары минем белән 6 сәгать утырды. Яңадан үзе әйтә инде. Әгәр дә синдә ди, әгәр берәр өмет булмаган булса, мин синең белән әлбәттә сөйләшеп тә утырамын булыр инде. Менә шулай итеп Мөхәммәд абый, әлбәттә параны партуздырды. Нишләп син ди озын җөмләләр язасың ди. Мин инде бит башлап язышкан кеше, студент беренче курс. Мен инде имеш күпме озын җөмлә язсам шул хәт шәбрәк, осталыкны батырлыкны күрсәтәм дип уйлыйм бит инде. Юк ди, син бизәмә тормышны. Синең безнең әдәбият тормышның үзе кебек кырыс булырга тиеш. Бер генә эшендә күнегелгән гадәт буенча түгел, фәкать үзенең намусы, акылы кушкан шәшләргә гадәтләнгән галим университеттан китүен дә вакыйга итәргә ниятли. Үзенең яратылган лектор булуын беләйде, ул университетны бик ярата иде. Менә ул пенсияга нигә китте? Ул бит 60 тулгач, ул геләйтте, 60 тутыргач мин китәм. Яшьләргә урын бирергә кирәк диде ул. Это была его принципиальная позиция. И ул 60 тулган көнне ул китте. Үзе ул бик күп югалтты университетсез. Университетсез ул яшәүнең бик зур бер бәхетле өлешен югалтты. Күңеле белән ахыргача авыл җанлы. Самими зат булып калган галимнең тормыш карашында укынган, шиңкелеккә биргән шаклары шактый булса да, ул үзенең халык күңелендә урын алачагын белгән. Әйтә, ну мин үлгәч аңлаячаклар диде. Мин үлгәч аңлаячаклар диде. Дөрес. Без аны белдек, без шанайдык. Без шулай икәнен беләйдек. Ягъни без аның белән бер фикердә идек. Менә бусы да бик зур бәхет бит. Сыңарып бирелгән Тукай бүләге эчендә без аны яратып укучылар үзебезне гаепле дип саныйбыз. Без аның җанга якын геройларын сагынабыз. Аларны янәшәбездә тыясыбыз килә. Мөхәммәд Мәгъдиевнең әсәре без 41 ел балалары ул инде мәктәп балаларына иң яраткан әсәр. Аны бик күп кеше белә, укыган, бер генә тапкыр да түгел. Мөхәммәд абыйның бик психологик яктан көчле әсәрләре, аның образлары бик көчле. Әлбәттә, без инде һәрбер образда автобиографик ниндидер юнәлеш күрдек, чөнки аның дусларын да кадрда булырга тиеш иде инде. Мөхәммәд абыйның әле бу әсәре генә түгел, гомумән кинога туры килә торган әсәрләре шактый. Мин мәсәлән үзем бик дәвам итәр идем бу эшне, чөнки аның әсәрләре халыкчан. Ул дөньяныкы дөньялыкта калсын дип бәхилләшеп китте. Үзе язганча, зират тагын бер гаҗәеп үзенчәлекле шәхескә байды. Мөхәммәд абый үзе дә гомере буе аралашып, күрешеп, белешеп һәм сокланып яшәгән геройлар янына кайтып ятты. Бүгенге тапшыруыбыз гомер буе авыл дип сызланган. Аның асыл кешеләрен мәңгеләштергән, аларның тормышы белән яшәгән халык язучысы Мөхәммәд абый Мәгъдиевнең рухына дога булып ирешсен дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.